والصلاة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأنصار صاحب الرتيب والشيخ علي بن عبد الله وارث رسولهم وقولهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم ومن بركات علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارزقنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارزقنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارزقنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف لم يزل ارزقنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ارزقنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ارزقنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ارزقنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ارزقنا فيما نزل. لم تزل أرض منا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشافينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعدوي ووصوله وفروه وجميع سادتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الرتيب بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارك وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومقبول وصلاح ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جاربة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدنا
على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى. لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستغفرك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإياك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم أعذنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندم بالحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah dari Nabi Muhammad summa ila arwahi abahi wa ikhwanihi min amsal sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ajma'in summa ila arwahi ali kullin wa sahabahu wal qarabat wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'in bi islamidin summa ila arwahi al-arba'atil aimatil mustahidin wa muqallidihim fi din wal alamil amilin wal muhaddithin wal qur'an sadat sukiyatil muhaqqiqin wa tabi'in bi islamidin sallallahu muslim fi hadzal kitab wa sallallahu rahim annallaha ta'ala yataghashsha bi rahmatihi wa yu'ti barakatihi masraman wa rihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah wa yakhtimu lana bil husna wa huwa anna bi khairin wa lutfin wa afiyah ila hadratin nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Paslun pada menyatakan air yang kena najis. Ya Allah. Bermula apabila jatuh suatu najis ke dalam air yang kurang daripada 2 kula, maka air itu najislah, sama ada ia berubah atau tiada. Dan sama ada najis itu mukhalid, bercampur dengan air, atau mujawir, tidak bercampur atau tidak menyatu dengan air. Ini menurut kaul yang mu'tamad. Jadi dalam perkara ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Satu pendapat mengatakan bahwa apabila air itu kurang 2 kula,
kejatuhan najis, bagaimanapun bentuk najis itu, sama ada dia menyatu dengan air atau tidak menyatu dengan air, maka najislah. Sekalipun tidak berubah sedikit pun, baik dari segi rasanya, warnanya, atau baunya. Adapun menurut sebagian yang lain, bukan bergantung kepada apakah dua kula atau kurang, tapi bergantung kepada apakah ada perubahan atau tidak. Kalau ada perubahan sekalipun sedikit, maka rusaklah air itu, dia menjadi mutanajis. Adapun kalau tidak ada perubahan sedikit pun dari segi rasa atau warna atau bau atau ketiga-tiganya, maka itu masih suci lagi mensucikan. Sekalipun kurang dari dua kula. Ini menurut pendapat sebagian fuqaha, di antaranya Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga sebagian fuqaha dalam mazhab Syafi'i mengunggulkan atau mentarjih ini pendapat. Yang di antaranya kalau tidak salah itu ada Imam Ghazali, ada Imam Baghawi, dan juga Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Jadi ini pendapat yang memudahkan. Adapun yang tercatat di dalam kitab-kitab ini, di dalam kitab-kitab mutaakhirin, itu berlaku atas hukum yang pertama, yaitu kalau kurang dari dua kula sama ada perubahan terjadi atau tidak terjadi, dia menjadi mutanajis. Nah, jadi apa yang tertulis dalam kitab-kitab ini berlaku atas kaul mu'tamad. Nah, tapi kaul yang dhaif itu kalau dia berbetulan atau sesuai dengan kaul yang mu'tamad dalam mazhab lain, maka dia menjadi kuat. Intinya kan seperti itu. Nah, sampai-sampai para ulama yang ada di Tarim khususnya dan Hadramaut umumnya, mereka memakai kaul ini. Memakai kaul yang mengatakan bahwasanya air kalau dia kurang dari dua kula kejatuhan najis, selama tidak ada terjadi perubahan sedikit pun, baik dari segi warna atau rasa atau bau, maka itu masih suci. Dan ini adalah kaul yang paling tepat. Kenapa? Karena banyak sekali seperti di rumah sakit, seperti di terminal, atau seperti di masjid-masjid, bak mandi, bak WC yang kecil-kecil. Yang kadang di bak WC itu ada kejatuhan tahi cicak, atau misalnya kejatuhan serangga, bangkai serangga, dan lain-lain. Kalau kita mengikut kepada pendapat yang mu'tamad, maka akan sulit bagi kita untuk bertoharoh. Jadi ini pendapat adalah pendapat yang paling relevan, artinya yang paling sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kita baca. Adapun jadi najis air yang berubah, maka yaitu dengan ijma. Nah, jadi kalau berubah sama ada dua kula atau kurang, itu jelas ijma, artinya kesepakatan para mujtahidin pada suatu masa, bahkan ini mungkin dari masa ke masa. Nah, jadi sekali lagi ada sebagian orang yang salah memahami tentang makna ijma. Dikira ijma itu adalah pendapat. Nah, pendapat ulama. Padahal bukan. Jadi kan dasar hukum yang diakui, yang disepakati oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Kan seperti itu. Qiyas jali. Nah, adapun qiyas khafi itu memang ada khilaf. Nah, kemudian ada yang salah paham, dikira ijma ulama itu pendapat ulama. Padahal pendapat ulama itu kalau bertentangan dengan kebenaran maka wajib ditolak. Intinya kan seperti itu. Nah, karena Imam Malik mengatakan kullu ahadim minna yu'khadhu minhu wa yuraddu alaih. Kullu ahadim minna yu'khadhu yu'khadhu minhu wa yuraddu alaih. Kan seperti itu. Illa sahibu hadal qabr. Itu kan kata-kata yang sampai sekarang diingat-ingat oleh para ulama.
para ulama yang hak maksudnya. Yaitu kata beliau, kullu ahadim minna yu'khadhu minhu wa yurdu alaih. Masing-masing kita ini ketika beliau berbicara tentang kita itu adalah para mujtahid. Nah, dan yang lain-lainnya. Ya, jadi khususnya para mujtahid. Seperti Imam Malik. Orang-orang yang seperti Imam Malik. Nah, para imam, para mujtahidin yang mereka menggapai atau meraih daripada derajat ijtihad yang sangat sulit diraih oleh kebanyakan kaum muslimin, bahkan oleh kebanyakan ulama. Kata Imam Malik, kullu ahadi minna, masing-masing kita, kata Sidin, yu'khadhu minhu, bisa diambil pendapatnya, wa yuraddu alaih, dan bisa ditolak. Ila sahibu hadzal qabr, kecuali pemilik ini kubur, penghuni ini kubur, sambil menunjuk kepada kubur baginda Rasul. Karena baginda Rasul itu kuburnya di Madinah, dan Imam Malik, beliau pun tinggalnya di Madinah sampai digelari Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah, Darul Hijrah itu maksudnya Madinah Al-Munawwarah yang dulu bernama Yatsrib. Jadi pendapat ulama kalau bertentangan dengan kebenaran pasti tertolak. Kan seperti itu. Oleh karena itu, jangankan pendapat ulama biasa, jangankan pendapat ahli taklid, ahli ijtihad pun atau mujtahidin pun banyak yang tertolak. Nah, misalnya seperti apa? Seperti pendapatnya Imam Daud Az-Zahiri yang tertulis dalam beberapa kitab fikih, bahwasanya Imam Daud Az-Zahiri membolehkan nikah tanpa wali dan tanpa saksi. Nah, kemudian lagi Imam Daud Az-Zahiri membolehkan makan atau mengkonsumsi atau misalnya menganggap suci daripada lemak atau tulang atau sumsum dan sebagainya babi. Nah, karena yang ada di dalam Al-Quran itu hanya lahmul khinzir. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Jadi menurut pendapat Imam Zahiri sesuai dengan teks yang jelas sekali di sana, lahmal khinzir itu daging babi, artinya selain dagingnya itu tidak najis dan otomatis tidak tidak haram. Intinya kan seperti itu. Nah, ini salah satu contoh daripada pendapat para mujtahidin yang tertolak. Nah, beliau beristihad ya dengan kegigihan di dalam beristihad. Maksudnya bukan tergesa-gesa, bukan dengan hawa nafsu. Nah, oleh karena itu istihad sidin-sidin itu, istihad beliau-beliau itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma tidak semua hasil istihad sidin-sidin diikuti, boleh diikuti. Kalau memang bertentangan dengan ijma misalnya, maka itu tidak boleh diikuti. Sekalipun beliaunya tidak berdosa, tapi kita yang di belakang ini berdosa kalau mengikuti. Intinya seperti itu. Jadi pendapat para mujtahidin pun kadang tertolak. Seperti sekali lagi, ya contohnya di dalam beberapa kitab fikih, nikah tanpa wali dan tanpa saksi. Nah, ini akhirnya menyebabkan terjadinya kekacauan di muka bumi. Yang diantaranya, misalnya ini menjelang masih lama lah tahun baru. Tapi kalau ditunggu-tunggu, setiap yang ditunggu kan setiap yang akan datang, kullu atin qarib, setiap yang akan datang itu dekat. Jadi sebentar lagi mungkin sekitar 4 bulanan, ya kalau 4 bulanan kita akan masuk ke tahun baru Masehi. Kalau yang ini kan kita akan masuk ke tahun baru, kita sudah masuk tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Nah, ini tahun baru yang umum, biasanya banyak anak-anak muda yang berekreasi, berpergian, mencari hiburan, cuci mata dan lain-lain, dan bahkan banyak yang berboncengan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, kalau mereka tahu ada kaul yang mengatakan nikah itu boleh tanpa saksi dan tanpa wali, maka akhirnya banyak yang pulangnya itu masuk angin kemungkinan. Nah, karena apa? Karena pas tahu ini kaul, mereka mencari tempat yang aman, masing-masingnya berdua-berdua. Nah, mencari tempat yang aman di semak-semak atau di manakah, lalu sang perempuan mengatakan, ankah tukan nafsi, aku kawinkan kau dengan diriku.
sang laki-laki menjawab qabiltu nikahaka, nah aku terima nikahmu, maka hukumnya adalah sah menurut pendapat Imam Daud Az-Zahiri. Nah, sehingga kalau sudah sah, ya sudah tidak ada larangan untuk apapun. Nah, istilahnya kan artinya sudah halal kalau nikah itu dianggap sah. Nah, sudah halal. Nah, akhirnya terjadilah jima di antara mereka. Sesudah itu akhirnya mungkin pulangnya masuk angin, kan seperti itu. Akhirnya terjadi keributan. Nah, banyak anak-anak muda yang datang ke Takisung, datang ke Batakan, atau datang ke Pagatan. Nah, balik ke rumah masuk angin. Nah, yang masuk angin bukan cuma satu atau dua orang, tapi banyak, mungkin ratusan. Lantaran apa? Lantaran mendengar ada satu imam yang mengatakan bahwa nikah boleh tanpa saksi dan tanpa wali. Artinya berduaan aja boleh. Intinya seperti itu. Nah, ini adalah pendapat yang tertolak. Yang jelas mudaratnya sangat besar. Paham ya kalau lah? Mudaratnya sangat besar. Nah, jadi imam mujtahid pun itu kadang pendapatnya tidak diterima oleh para fuqaha, oleh orang-orang yang sudahnya ditolak, bahkan dihukumkan berdosa bagi orang yang mengikutinya. Sekalipun sidin tidak berdosa dengan alasan sidin mengemfatwakan itu bukan karena hawa nafsunya, tapi karena istihadnya, karena kegigihannya yang bersifat ilmiah, yang istilahnya itu dengan perjuangan menggali daripada sumber-sumber hukum Islam, daripada Al-Quran, hadis dan seterusnya. Nah, dengan perjuangan itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyia-nyiakan apa yang sudah mereka korbankan. Nah, oleh karena itu Rasulullah bersabda, "Idza tahadal hakim", apabila hakim itu beristihad, yang dimaksud hakim di sini adalah ya mustahidin. Maka apa? Fa'in asaba falahu ajran. Apabila dia betul, pendapatnya betul di sisi Allah, dia mendapatkan 2 pahala. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila tersalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia hanya mendapat 1 pahala saja. Tapi sekali lagi ini adalah hakim atau mujtahid. Nah, bukan hakim itu hakim yang di pengadilan agama, bukan. Ini yang dimaksud hakim artinya orang yang mampu memberikan keputusan, maksudnya keputusan dengan istihad. Nah, apalagi kalau kita yang bukan mustahid. Nah, setiap orang yang bukan mustahid wajib dia mengikut kepada mustahidin. Kan seperti itu. Tapi terkadang pendapat mustahidin pun ada yang tertolak. Apalagi kita yang bukan mustahidin, yang hanya muqallidin, maka jelas sekali kalau tidak sesuai dengan kebenaran, maka tertolaklah pendapat itu. Nah, jadi yang dimaksud ijma sekali lagi bukanlah pendapat ulama. Yang dimaksud ijma ini adalah kesepakatan para ulama mujtahidin. Jadi ulamanya khusus mujtahidin dalam satu masa. Bisa itu kesepakatan itu terjadi di masa sahabat, atau di masa tabi'in, atau di masa tabi'in dan seterusnya. Nah, apalagi kalau kesepakatan itu dari satu masa ke masa. Nah, maka itu adalah ijma yang jelas, yang kuat, yang menyebabkan orang yang mengingkarinya bisa terkubur. Na'udzubillah min dzalik. Nah, adapun yang tiada berubah maka yaitu hadis Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalilnya, yang tidak berubah akibat kejatuhan najis tetap dihukumi mutanajis. Apa? Idza staiqadha ahadukum min naumihi. Nah, apabila artinya ada ya, fala yakbisu yadahu fil ina'i hatta yaksilaha salasan. Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Artinya apabila seseorang jaga seseorang daripada kamu daripada tidurnya, maka janganlah diselamkannya akan tangannya ke dalam bejana air hingga dibasuhnya akan dia 3 kali, maksudnya di luar bejana. Karena bahwasanya tiada diketahuinya di mana tempat bermalam tangannya. Nah, adzan, kita santai dulu.
ditegahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada menyalamkan tangannya menyelamkan tangannya karena takut barangkali kena najis tangannya. Cuma ini maksudnya tegahan yang tidak jazim. Maksudnya tidak wajib. Maksudnya sidin menyarankan. Karena setiap sesuatu yang diragukan, maka hukum asalnya itu adalah tidak. Kalau kita ragu, apakah ketika kita tidur tadi ada menyentuh najis atau tidak ada menyentuh najis, maka hukum asalnya adalah tidak ada menyentuh najis. Nah, cuma ini dianjurkan oleh baginda Rasulullah supaya jangan menyelamkan tangannya. Karena boleh jadi pada malam itu dia punya tangannya tersentuh najis. Sedangkan dia dalam keadaan tidur tidak menyadarinya. Ditegahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada menyelamkan tangannya karena takut barangkali kena najis tangannya pada ketika tidurnya dengan najis yang khafa. Maksudnya najis yang samar. Yang termaklumlah najis apabila ada ia khafa. Tiadalah ia mengubahkan air, maka jikalau kiranya najis yang khafa itu tiada menajiskan, ia akan air dengan semata-mata bertemu dengan dia, niscaya tidaklah ditegahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dia daripada menyelamkan dia. Nah, jadi inti daripada hadis ini, sidin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan supaya tangan kita jangan direndam langsung ke air. Karena khawatir bahwa ketika kita tidur, tangan kita ini tersentuh najis. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apabila memang seandainya betul-betul ada najis, nah lalu najis itu masuk ke dalam air yang kurang dari 2 kulah, maka akhirnya air itu menjadi mutanajis. Nah, ini menurut para fuqaha di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sehingga mereka menghukumkan setiap najis yang masuk ke dalam air yang kurang 2 kulah, sekalipun tidak berubah, itu hukumnya menjadi mutanajis. Dan lagi karena mafhum atau pengertian hadis yang sahih, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil khabatsan." Artinya, apabila sampai air itu 2 kulah, tiadalah menerima ia akan najis. Adalah mafhumnya bahwasanya air itu kurang daripada 2 kulah menerima akan najis. Maksudnya mafhum mukhalafah. Yakni jadi najis ia dengan semata-mata bertemu dengan dia. Jadi mafhum mukhalafah dari hadis ini, apabila kurang dari 2 kulah maka dia akan menerima najis. Maksudnya menerima hukum najis. Nah, mafhum mukhalafah dari hadis yang baru kita baca tadi. Bermula yang banyak daripada jenis benda yang cair, yang lain daripada air seperti cuka dan minyak dan air mawar dan barang yang sebagainya, yaitu seperti air yang sedikit, 2 hukumnya. Pada pihak jadi najis, artinya dari segi jadi najis. Ia apabila jatuh ke dalamnya najis, sama ada ia berubah atau tiada. Nah, lalu untuk cairan yang selain air, yang di sini contoh-contohnya seperti cuka, seperti minyak, seperti air mawar, air kelapa umpamanya, air kopi, air setruk dan seterusnya. Kalau dia terkena najis, termasuk kecap kan sebenarnya. Kecap, bumbu-bumbu dapur yang cair-cair itu. Nah, itu hukumnya sama seperti air yang kurang dari 2 kulah. Sekalipun dia banyak. Jadi seandainya ada, anggaplah tank minyak, tangki minyak, tangki minyak yang besar itu, di dalamnya ada isi minyak lalu dikencingi oleh burung, dikencingi oleh kucing dan yang lain-lain, maka otomatis seluruhnya menjadi najis. Cuma yang yakin, kalau cuma sekedar kira-kira, maka kira-kira di dalam fikih itu tidak dipatok. Jadi tidak ada kata kira-kira. Apabila terjadi
keraguan, maka hukum asalnya adalah tidak. Nah, sehingga di dalam kalau najis bisyak, kita tidak boleh menghukumkan sesuatu itu najis dengan keraguan. Jadi harus betul-betul yakin, betul-betul melihat, betul-betul menangkap dengan panca indera kita. Nah, kemudian kita sambung. Bermula yang banyak daripada jenis, bermula perbedaan atau perbedaan antara air yang banyak dan benda yang cair yang banyak, bahwasanya air yang banyak ada baginya kuah, artinya kekuatan. Dan lagi sukar memeliharakan dia daripada kena najis. Jadi ada dua sebab ini. Yang pertama, air itu punya kekuatan untuk mengusir najis, kan seperti itu, membersihkan najis secara total. Nah, dan yang kedua, memang air sulit dijaga daripada najis, lebih sulit dipelihara atau dijaga daripada kena najis. Dan benda yang cair itu dhaif, lemah, tidak punya kekuatan untuk menghilangkan najis, dan lagi tiada sukar memeliharakan dia daripadanya, dan juga mudah aja menjaganya, kan seperti itu. Dan jika ada ia banyak sekalipun banyak, mudah aja untuk dijaga daripada najis. Masalah, jikalau kena najis tangan seseorang yang kiri umpamanya, kemudian maka dibasuhnya akan salah satu daripada dua tangannya, dan syak ia pada yang terbasuh itu, adakah ia tangannya yang kanan atau yang kiri? Kemudian maka dimasukkannya tangannya yang kiri ke dalam benda yang cair, tiadalah jadi najis benda itu karena asal benda itu suci jua. Serta diihtimalkan akan suci tangannya yang kiri. Demikianlah yang tersebut di dalam nihaya. Jadi intinya seperti itu tadi. Ini kan masalahnya ada orang yang tangannya kena najis. Misalnya tangan kiri. Nah, kemudian dia basuh salah satu dari kedua tangan itu. Lalu dia lupa yang dibasuh tadi apakah yang kanan, apakah yang kiri. Lalu dimasukkanlah tangannya yang kiri itu ke dalam benda yang cair. Jadi dia yakin bahwasanya yang kena najis ini adalah yang kiri. Yang dia ragukan apa? Yang dia ragukan itu adalah yang setelahnya. Yaitu apakah yang kanan atau yang kiri yang dibasuh. Lalu dimasukkannya tangan kiri yang padahal yakin tadi bahwa di tangan kiri ini ada najis. Lalu dibasuhnya salah satu dari yang kedua ini, dia lupa setelah berlalu beberapa jam misalnya, yang kiri. Tapi dia nekat untuk memasukkan tangan kirinya ke dalam air yang kurang dari 2 kula. Maka hukumnya apa? Hukumnya tetap suci. Paham ya kelola? Hukumnya tetap suci. Kenapa demikian? Karena itu tadi, la nunajjisu bisyak. Kita tidak bisa menghukumkan sesuatu itu najis dengan keraguan. Nah, ketika kita memasukkan tangan kiri tadi kan ada keraguan. Tadi yang kubasuh tangan kanan ke tangan kiri. Kalau tangan kanan berarti najis, tapi kalau tangan kiri berarti kada najis. Nah, antara maka ada kemungkinan, ada ihtimal, ada kemungkinan yang dibasuh memang tangan kiri. Nah, sehingga ketika terjadi ihtimal ini, maka hukum asalnya adalah, maka kembali kepada hukum asalnya yaitu suci. Intinya seperti itu. Nah, ini berlaku untuk apapun. Termasuk misalnya yang disebutkan di sini kalau tidak salah ada ini kayak kucing makan tikus atau najis. Nah, kemudian dia menghilang dari rumah kita, dia kembali lagi, lalu dia menjilat ke sarung kita misalnya, atau menjilat ke badan kita. Karena terkadang kucing itu sebagai tanda sayangnya kepada petuanannya, kepada pemiliknya dengan menjilat-jilat misal. Maka hukumnya menjadi suci. Kenapa demikian? Kenapa dihukumkan suci? Karena ketika dia keluar tadi ada kemungkinan lidahnya itu sudah terkena air yang 2 kula atau lebih. Nah, intinya seperti itu. Nah, sehingga lidahnya menjadi suci, mulutnya menjadi suci.
karena ada ihtimal suci, maka ihtimal suci inilah yang dimenangkan. Paham ya, kalau lah ihtimal suci atau kemungkinan suci dimenangkan. Sekalipun kemungkinannya tipis, tetap selama ada ihtimal atau kemungkinan suci, maka dalam bab najis ini kita memenangkannya. Intinya seperti itu. Nah, ini untuk mempermudah kaum muslimin. Karena urusan najis ini urusan yang menyusahkan. Urusan najis ini adalah urusan yang kadang menyebabkan orang was-was, kadang menyebabkan orang gelisah, kadang menyebabkan orang repot dan sebagainya. Nah, sehingga al-amru idza dhaqa ittasa. Suatu perkara apabila keadaannya sempit, maka hukumnya menjadi luas. Nah, jadi karena najis ini menyusahkan orang lah secara kasarnya, maka hukumnya ini diperluas, yaitu dilonggarkan. Hukumnya dilonggarkan. Kalau misalnya ada kucing makan tikus, kita melihat dengan mata kepala, otomatis mulutnya itu adalah najis. Terkena najis maksudnya. Kalau dia pergi, kemudian beberapa jam kemudian misalnya balik lagi, beberapa jam yang berikutnya balik lagi, maka ketika dia menjilat sarung kita, celana kita, atau misalnya kulit kita, nah ini kita tidak perlu disaum. Itu sudah kita anggap sebagai lidah atau mulut yang suci. Intinya seperti itu. Jelas ya Allah. Nah, kemudian kita sambung lagi sedikit. Syahdan, jika dicampur air yang sedikit yang kena najis dengan air yang lain yang suci, atau yang kena najis juga, atau air yang mustakmal, atau air yang berubah dengan benda yang suci, yang tiada sukar memeliharakan dia daripadanya, maka sampailah ia dua kula dengan dia, padahal tiada ada berubah, maka yaitu suci menyucikan jiwa. Jadi syaratnya itu harus tidak ada perubahan ketika dicampur. Kalau masih ada perubahan, dan perubahannya parah, kalau untuk urusan benda yang suci. Untuk perkara benda yang mukhalid yang suci. Nah, atau misalnya sekalipun perubahannya ringan, untuk perkara najis. Nah, jadi sekali lagi harus perubahan yang merusak daripada benda suci yang mencampuri air, itu harus perubahan yang parah. Yang sekira-kira air itu dinisbatkan kepada sesuatu yang masuk tersebut. Nah, adapun perubahan karena najis sekalipun ringan, maka itu tetap dihukumkan mutanajis. Kecuali airnya banyak. Nah, misalnya kita kasih gambaran. Kalau di sungai jelas gak ada masalah sudah. Mana spidol? Nah. Jadi misalnya ini air. Ini baknya. Nah, ini pas 2 kula. Ini pas 2 kula. Kalau ada najis di sini, dan najis ini menyebabkan perubahan sekalipun sedikit, baik dari segi rasanya atau warnanya atau baunya, ke sini kurang dari 2 kula, 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 otomatis semuanya tidak bisa dipakai kalau terjadi perubahan, sekalipun perubahannya ringan. Nah, berbeda kalau misalnya baknya agak panjang lagi, baknya panjang,
Yang sekira-kira misalnya najisnya di sini, tapi kalau ke sini ini 2 kulah, sudah dari sini ke sini ini 2 kulah. Maka yang di sebelah sini masih bisa dipakai untuk bersuci. Adapun yang di sini ya tidak bisa lagi dipakai. Intinya seperti itu. Jadi kalau radiusnya 2 kulah antara ujungnya ini sampai ke sini, radiusnya ini 2 kulah, maka yang di sini masih bisa dipakai. Adapun yang di sini ini kurang dari 2 kulah. Nah, atau yang di sini kurang dari 2 kulah, maka tidak dipakai. Tidak bisa dipakai. Nah, adapun yang di sungai, sungai-sungai yang betul-betul sungai lah, bukan anak sungai, bukan apa namanya itu parit, atau yang itu nah tempat mengalir air di sawah-sawah itu apa namanya kan? Nah, semacam got lah istilahnya, semacam got, semacam ya istilahnya itu aliran air lah. Nah, ada banyu anu aja halus aja wadahnya, gasan alirakan banyu kan, parit lah kurang lebih, parit atau selokan lah kurang lebih kayak selokan itu. Nah itu kan beda lagi. Nah, karena ada hukumnya. Adapun kalau yang berkenaan dengan sungai, maka jelas sungai itu adalah wadah yang menampung air yang banyak sekali. Jadi kalau misalnya kita berwudu atau beristinja atau mandi di sungai, dihiga ada kotoran manusia, itu ada masalah. Paham ya kalau lah. Nah, kecuali kalau kita mengambil air yang di dekat kotoran itu, setelah kita cium ada perubahan bau, misalnya nih bau tahi, nah maka itu tidak bisa dipakai. Jadi ambil yang tidak ada perubahan, sekalipun berdekatan dengan itu najis. Paham ya kalau lah. Sekalipun berdekatan dengan itu najis, selama tidak ada perubahan baik dari segi rasa, warna ataupun bau, itu suci dan mensucikan. Nah intinya seperti itu. Jadi kalau sungai tidak perlu khawatir. Misalnya kita membasuh behera, dihiga ada kotoran manusia atau kotoran hewan dan sebagainya lewat, kita gayung misalnya airnya itu, maksudnya air yang di dekat kotoran tadi, itu tidak ada masalah. Selama air yang ada di dalam gayung itu tidak ada perubahan sedikit pun. Nah, karena air yang di sungai itu besar, banyak. Nah beda dengan parit tadi atau semacam selokan, nah itu airnya sedikit saja, kan seperti itu. Nah jadi ini paham ya kalau misalnya ada najis di sini dan najisnya membawa perubahan sekalipun cuma sedikit, tapi radiusnya 2 kulah, maka itu masih bisa dipakai. Yang di radius 2 kulah ini, artinya sisanya 2 kulah, nah ini masih bisa di sini. Tapi yang di sini tidak bisa. Nah itu ya seperti itu. Tapi kalau mempas 2 kulah dan terjadi perubahan, maka itu tidak bisa dipakai apa-apa. Nah sama ada menurut kaul yang mu'tamad dalam mazhab kita, ataupun menurut kaul mazhab lain. Kalau berubah maka itu jelas, sekalipun perubahannya ringan, tidak bisa diapa-apai dalam radius 2 kulah, kurang dari 2 kulah. Nah itu tidak bisa diapa-apai. Jadi caranya bagaimana? Caranya ya kita tambahi aja, kita tambahi air. Nah caranya, cuma caranya ini banyak, bukan cuma kita tambahi air yang sekira-kira perubahannya hilang. Nah, bisa juga dikurangi, tapi tetap masih sisanya 2 kulah. Misalnya kan ada genangan air kencing di sini. Kita ambil genangan air kencingnya, ternyata hilang, tidak ada lagi perubahan, baunya, rasa, warna, sedikit pun tidak ada yang ditinggalkan oleh genangan kencing yang ada di air ini. Maka selama sisanya 2 kulah, itu hukumnya pun juga suci. Jadi untuk melakukan pensucian air, misalnya dari najis, maka bisa dengan kita tambahkan yang sekira-kira perubahan dari najis itu hilang. Bisa juga dengan kita kurangi yang sekira-kira perubahannya hilang, tapi dengan catatan masih 2 kulah. Itu kalau kita pakai kaul yang mu'tamad. Adapun kalau pakai kaul yang dhaif,
Kalau misalnya kita kurangi, ternyata apa? Kurang dari 2 kulah, tapi memang hilang perubahannya. Kalau pakai kaul dhaif, ya tetap itu hukumnya suci saja. Maksudnya kaul yang tadi, yang dipegang oleh Imam Malik, Imam Ahmad, dan sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i. Paham ya kalau lah, istilahnya kan gitu. Nah, jadi kalau kita tambahin, kurangi, tapi yang kurang tadi syaratnya harus masih 2 kulah. Sisanya ini menurut kaul yang mu'tamad. Itu aja caranya. Atau misalnya kita tunggu sampai hilang sendiri selama masih 2 kulah. Kalau misalnya perubahannya hilang, baik itu dari segi rasa, warna, dan bau, nah bendanya itu pun kada kelihatan lagi, kan istilahnya nih, sudah lenyap. Nah, sudah lenyap bendanya, sifatnya yang 3 sudah lenyap, nah maka apa? Maka itu hukumnya menjadi suci. Nah, jadi perubahan itu penyucian itu bisa dengan sendirinya, bisa dengan ditambahkan, dan bisa dengan dikurangkan, tapi dengan syarat-syarat atau catatan yang tadi. Nah, lalu adakah caranya lagi membersihkan najis? Nah, ini bisa, cara-caranya bisa. Nah, itu diantaranya kayak apa? Kalau pakai obat itu tidak bisa. Dalam mazhab Syafi'i, kalau misalnya kita masukkan tawas atau kita masukkan kaporit atau kita masukkan apapun benda-benda sehingga bau yang diakibatkan oleh najis menjadi hilang, atau rasa yang diakibatkan oleh najis menjadi hilang, ataupun warnanya menjadi hilang, tetap kada dianggap suci. Karena menurut mereka ada kemungkinan ini adalah hanya menutupi, bukan menghilangkan. Hanya menutupi, bukan menghilangkan. Sehingga apa? Sehingga hukumnya tetap kembali kepada hukum yang asalnya, yaitu dia mutanajis. Karena ada keraguan apakah hilang, apakah hanya tertutupi. Paham ya kalau lah? Maka ala aslu baka'u makan ala makan. Artinya ketika kita ragu apakah ini masih mutanajis atau tidak, selama tidak ada tanda-tanda najisnya memang hilang, selama tidak ada selama tidak ada keyakinan 100% najisnya hilang, maka itu masih dianggap mutanajis. Masih belum hilang. Nah, artinya seperti itu. Nah, jadi ada memang caranya. Caranya bagaimana? Kalau kada hendak ditambahi, nah itu pakai penyaring. Itu bisa. Penyaring yang alami. Kan ada penyaring alami, itu kan dulu pernah di TPRI kalau kada salah. Jadi penyaring air yang alami. Air yang kotor-kotor, nah itu dibikin dari drum penyaringnya. Jadi di atas ini semacam batu, ada sabut, apa-apa lagi itu. Jadi air yang kotor itu dituangkan. Pas sudah tersaring di sini macam-macam benda-benda yang alami, bukan benda kimia, benda yang alami. Akhirnya kotoran-kotorannya nyangkut di sini. Lalu yang di bawah ini menjadi jernih, sedikit pun tidak ada lagi kotoran. Karena disaring oleh benda-benda alami tadi, ada batuan, ada sabut kelapa dan sebagainya. Pokoknya benda-benda yang alami. Tapi dengan syarat kalau pakai kaul mu'tamad. Apabila sudah misalnya kan ya turun lah. Nah, tertampung di bawah ini 2 kulah. 2 kulah. Maka akhirnya menjadi suci yang di bawah ini. Nah, jadi ini semacam ilustrasi lah daripada alatnya. Jadi di sini ada batu-batu khusus, kemudian ada semacam wallahu alam itu lupa lah apa-apa bendanya, batu atau sabut, kelapa atau apapun. Nah, jadi air-air kotor itu dituang, air yang dari comberan atau peceren kalau bahasa Banjarnya, nah dituang. Ternyata sebegitu turun jernih. Karena kotorannya semuanya sudah ditangkap oleh benda-benda yang ada ini. Nah, ditangkap, disaring, ditahan. Nah, sehingga yang turun hanyalah air yang suci, air yang bersih. Nah, kalau dari yang turun ini terkumpul 2 kulah, maka itu hukumnya menjadi suci dan mensucikan. Paham ya kalau lah? Nah, adapun kalau misalnya dengan diberi tawas
atau diberi kaporit, atau diberi benda apapun, maka menurut kaul yang mu'tamad, bukan yang mu'tamad, mungkin ini kesepakatan lah sudah dalam mazhab Syafi'i, itu hukumnya masih belum dianggap suci. Pahamnya kalau lah. Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Mana tadi? Maka yaitu suci menyucikan juga. Karena hilang ilah najis. Karena al-hukmu yaduru ma'al ilah wujudan wa adaman. Kan seperti itu kaidahnya. Hukum itu beredar atau berlaku menggiring kepada ilahnya. Ada ilah, ada hukum. Tidak ada ilah, tidak ada hukum. Nah, itu kaidahnya. Karena hilang ilah najis. Ilah najis maksudnya perubahan. Perubahannya sudah hilang. Perubahan yang diakibatkan oleh najis hilang. Hingga jika dicerai akan dia kemudian, maka itu tidak mengapa. Nah, sekalipun imbas sudah terkumpul dua kulah dan hilang perubahan, lalu dipisah-pisah lagi, itu hukumnya tetap suci dan mensucikan. Inilah hukum yang dicampurkan. Dan seperti demikian itulah hukum air yang berhubung dengan tiada bercampur. Seperti ada pada bumi, umpamanya, dua tempat air yang berhampiran keduanya. Yang satu tempat itu keruh dan yang satu tempat air itu jernih. Yang satu tempat air itu air keruh dan yang satu tempat air jernih. Dan yang satu tempat air jernih. Dan yang salah satu daripada keduanya kena najis. Kemudian maka dibuka bumi yang mengitari antara keduanya dengan buka yang luas sekira-kira jika digerakkan air pada suatu tempat, niscaya bergelaklah air yang keduanya dengan gerak yang keras, maka jadilah berhubunglah keduanya. Kedua air itu atas hal sifatnya dengan tiada air campur, dan sampai dengan dia dua kulah dengan tiada berubah, maka yaitu suci menyucikan jua. Apabila lalu masa sekira-kira jika ada air itu berubah, niscaya hilanglah ubahnya dengan sebab bertemu dengan air yang kedua. Nah, kita sambung sedikit. Adapun jika dibuka antara keduanya dengan buka yang sedikit, sekira-kira jika digerakkan air yang pada satu tempat, niscaya tiada bergerak air yang kedua dengan gerak yang keras. Atau tiada dilalu masa seperti yang tersebut itu, maka tiadalah air itu jadi suci. Jadi perubahan itu bisa juga karena masa, karena waktu. Seperti yang telah disebutkan tadi, ketika misalnya air ini dua kulah, nah lalu terjadi kejatuhan najis, terjadi perubahan sedikit saja, tapi dengan berjalannya waktu, itu perubahan menjadi hilang. Maka itu menjadi suci seperti yang disebutkan tadi. Dan kalau ini berkenaan dengan dua tempat, itu pun juga bisa suci. Tapi dengan syarat. Dua tempat, misalnya di sini, ini satu tempat. Nah, berarti kan di dalam ini ada airnya. Nah, di dalam ini ada air. Ini satu kulah, ini satu kulah. Nah, lalu bagaimana caranya supaya jadi dua kulah? Ini kan lubang beparakan, berdekatan lubangnya. Ini satu lubang, ini satu lubang. Satu lubang masing-masing satu kulah. Nah, bagaimana caranya supaya dihukumkan dua kulah? Caranya bikin lubang di sini misal. Bikin lubang di sini kah? Misal. Nah, lubang yang lumayan besar. Di dalam ini digali, diolah lubang. Terowongan. Nah, diolah terowongan lagi, dibikin terowongan lagi. Yang sekira-kira seandainya kita
tepukkan airnya dengan tangan kita, misalnya nih dengan keras, kita tepukkan dengan tangan, air itu ditepuk-tepuk dengan tangan, menepuknya dengan keras, maka di sini ada reaksinya, ada bergerak. Paham ya kalau ada bergerak di sini, nah maka ini menjadi dua kula. Paham ya kalau? Tapi kalau misalnya lubangnya kehalusan, kekecilan, yang seandainya kita pukul-pukul, kita tepuk-tepuk air yang di sini, kita tepuk-tepuk, ternyata tidak ada reaksi, maka itu hukumnya masih satu kula. Nah, paham ya kalau otomatis menjadi najis kedua-duanya kalau kejatuhan najis. Seperti itu. Nah, jadi kalau hendak supaya suci dianggap dua kula, maka dibikinlah lubang, yang lubang itu besar, lumayan besar, yang sekira-kira seandainya kita tepukkan tangan kita ke air dengan tepukan yang keras, ada reaksi di sini, sekalipun reaksinya kecil, yang penting ada reaksi, ada pergerakan di air ini. Nah, begitu juga misalnya seperti bak mandi di beberapa masjid, misalnya kan nih. Nah, di beberapa masjid itu sering ada kayak di Jawa, ada WC kan, tapi di dalam ini dua WC. Nah, tapi di dalam ini ada baknya. Ada baknya dan bak itu bersambung. Nah, bak itu bersambung. Nah, bersambung di bawah misalnya ada sambungannya. Yang seandainya di sini ditepuk, maka yang di sini ada pergerakan. Yang di sini ditepuk, maka di sini ada pergerakan, maka ini dianggap dua kula. Seandainya di sini sepulah, di sini sepulah. Maka seandainya terjadi kejatuhan najis, kan terjadi kejatuhan najis dan tidak ada perubahan, maka kedua-duanya dianggap suci, dihukumkan. Paham ya kalau adakah kira-kira pertanyaan? Ya kotoran najis. Asalkan sampai di sini dua kula. Nah, itu supaya ya istilahnya tidak ada khilaf. Memang kalau kita pakai kaul yang tadi, yang satunya itu gak ada masalah kurang dari dua kula, yang penting tidak ada lagi perubahannya. Paham ya kalau yang penting sudah tidak ada perubahan. Cuma kalau kita hendak keluar dari khilaf, maka kita olah penampungannya, kita bikin penampungannya yang besar, yang sekira-kira air yang sudah tertampung ini sampai dua kula, maka tanpa ada perbedaan pendapat lagi, kalau sudah tertampung dua kula, itu air sudah tidak lagi. Paham ya kalau jadi najisnya tertampung di sini. Yang turunan itu adalah air yang suci. Ada lagi pertanyaan? Bisa ibu pengaruh, ini kan patokannya tuh sebenarnya artinya tuh kan terserah aja mau olah lubang di manakah. Yang penting apabila ditapak bergerak kan gitu. Nah, jadi hendak di bawah kah atau di tengah kah atau di atas kah? Bisa kan istilahnya. Jadi dipikir-pikir aja yang sekira bergerak itu di mana lubang supaya selamat. Oh, pergerakannya kah? Pergerakannya tuh ya yang kelihatan. Yang di atas bergerak itu kan. Berarti lubangnya harus di atas kan gitu nah. Supaya punya kekuatan dua kula. Misalnya kan apabila di atas itu yang bisa menyebabkan bergerak airnya, artinya merespon. Nah, yang penting diolah supaya ada respon dari air yang di sebelah. Ada pertanyaan?
intinya kan tergantung dari mata yang normal, apakah bisa menangkap atau kada. Kalau mata yang normal bisa menangkap, berarti maksudnya kada dimaafkan. Tapi kalau mata normal kada bisa menangkap, maka itu dimaafkan. Kalau menurut Syekh Romli, sekalipun banyak, sekalipun seandainya dikumpulkan bisa kelihatan, itu tetap dimaafkan. Nah, berbeda dengan Syekh Ibnu Hajar, kalau bagi Sidin, kalau banyak, yang kira-kira tempatnya tuh banyak kan gitu. Nah, artinya di sini, di sini, di sini, seandainya dikumpulkan kelihatan, tapi seandainya dibiarkan gitu ya, masing-masing ada kelihatan kan gitu. Nah, jadi kalau menurut Syekh Romli, ada masalah juga. Seandainya pun dikumpulkan, kelihatan. Yang penting ketika percikan air itu mengenai daripada kaki misalnya kan, masing-masingnya itu sama sekali tidak ada yang kelihatan oleh mata kepala yang normal. Jadi tergantung apakah kelihatan atau mata kepala yang normal. Kalau kelihatan jadi basuh. Kalau kada kelihatan sedikit pun oleh mata kepala yang normal, maksud normal ini kada plus, kada minus, kada kaur, kada terlalu tajam. Karena ada juga sebagian orang yang matanya tajam. Benda yang sedikit saja, yang kecil aja, yang orang-orang normal lainnya tidak bisa melihat, dia bisa melihat. Jadi patokannya bukan mata yang terlalu tajam, bukan juga mata yang kabur, tapi mata yang normal. Bila melihat, nah berarti harus dibasuh. Bila kada melihat, maka kada perlu dibasuh. Itu termasuk daripada najis ma. Paham ya kalau lah? Ada lagi kira-kira pertanyaan? Yang misalnya kan ada kerasaan di batis, nah mana? Kerasaan di selawar mana kan? Bila ada kelihatan, ya oleh mata normal dimaafkan aja. Tapi bila kelihatan, yang penting yang di yang di bagian yang akan kita bawa sholat, bagian itu kan bisa pengaruhnya tubuh kita dan juga bisa pakaian kita. Jangan gitu. Apabila kelihatan oleh mata normal maka akan dimaafkan. Tapi apabila ada kelihatan oleh mata normal maka dimaafkan. Maaf ya kalau lah. Ya apa nih gitu. Nah kalau kelihatan ya itu kada. Yang pas di situ Pak. Kelihatan kita di baju kelawar kita atau yang di situ Bang, yang di awak atau yang di yang di awak atau yang di gitu ya dia. Pokoknya bila ada kelihatan kayak Bapak intinya gitu lah. Jadinya najis ini dipermudah jauhnya bila ada kelihatan di selawar atau di pakaian. Maka itu dimaafkan asalkan dengan mata yang normal. Jadi patokannya mata normal. Jadi itu ya. Cuma kebanyakannya itu memang kelihatan juga ya kalau itu aja. Jarang masa ada kelihatan. Nah itu kan najis yang ada kelihatan itu yang dilihat itu yang luput, yang mengenai itu yang kada kelihatan. Yang kelihatan oleh mata memang memetik ke lain yang luput daripada pakaian atau daripada najis kita. Paham ya kalau lah. Ada lagi pertanyaan? Nah karena sudah lalu juga kita tutup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal ibadah kita dan juga mengampuni dosa-dosa kita.
serta menjadikan kita sekalian sebagai hamba-hambanya yang beruntung baik di dunia ataupun di akhirat, dan juga menjadikan kita sekalian sebagai hamba-hambanya yang akan memasuki surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah dan segenap orang-orang yang diridhoi Allah. Ala hadiniyah wa ala mana wa bihi salafun salih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.